नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. मागच्या 2 लेक्चरमध्ये आपण इन्क्रीजिंग अँड डिक्रीजिंग फंक्शन्स ह्या युनिटचा अभ्यास केलेला आहे. नाव इन टुडेज लेक्चर वी विल मूव टू our last application of derivative and its name is maxima and minima. Now what we are going to learn in this maxima and minima? If we look at the graph of a function, then the graph of the function has increasing nature, decreasing nature. This we have studied in the last lecture. But when it is neither increasing nor decreasing, that nature, that point is called a stationary point. So in this article we will classify these stationary points into maximum and minimum. So let us move to presentation. Applications of derivative. In this chapter, last application is maxima and minima. In maxima and minima, we will study the nature of points at nature of function at points where it changes its nature from increasing to decreasing, decreasing to increasing. So these are the points where function changes its nature. So at some point function has minimum value at that point. At some of these stationary point function has maximum value. So let us study this concept with the help of derivative. So first we will define what is meant by maxima. Now this word maxima means the maximum value. Minima means the minimum value. So we have to find maximum and minimum values of the function, but before that we have to relate these things with our concept of derivative. So we will give mathematical definitions of these terms maxima and minima. A function f of x is said to have a maxima, means maximum value, at x is equal to c. So c is point in its domain, and a function f of x is said to have maxima, means maximum value at x is equal to c, if the value of the function at x is equal to c is greater than any other value of f of x in a delta neighborhood of c. So we take neighborhood of c. Neighborhood of c म्हणजे c च्या आजूबाजूचे पॉइंट, आणि या आजूबाजूच्या पॉइंटला एफ ऑफ एक्स ची किंमत आणि सी या पॉइंटला एफ ऑफ एक्स ची किंमत ह्यांची कंपॅरिझन केली असता जर असं आढळून आलं की एफ ऑफ सी इज ग्रेटर दॅन एफ ऑफ एक्स, देन वी से फंक्शन हॅज मॅक्सिमम व्हॅल्यू ॲट एक्स इज इक्वल टू सी. पण आपल्याला हे अदर व्हॅल्यूज ऑफ एक्स कुठून घ्यायच्यात? तर ह्या इतर व्हॅल्यू ज्या घ्यायच्यात एक्स या व्हेरिएबलच्या, त्या सीच्या जवळ असाव्यात. किती अंतरापर्यंत घेणार? थोड्या अंतरापर्यंत. मग हे जे थोडं अंतर आहे त्याला आपण डेल्टाने डिनोट करूया. दिस डेल्टा डिनोट्स अ स्मॉल नंबर, व्हेरी स्मॉल नंबर, अँड इंटरवल सी मायनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा. दिस इंटरवल इज कॉल्ड नेबरहुड. नेबरहुड म्हणजे त्याच्या आजूबाजूचा भाग. नेबरहुड म्हणजे काय? सी या पॉईंटच्या आजूबाजूचा भाग. तर डेल्टा युनिट राईटला जायला परवानगी आपल्याला, डेल्टा युनिट लेफ्टकडे जाऊ शकता आपण. आणि एवढ्या इंटरवलमध्ये जर तुम्ही एक्सची कोणतीही व्हॅल्यू घेतली, त्या व्हॅल्यू करता जर इमेज काढली, तर आपलं असं लक्षात येईल की एफ ऑफ इफ फंक्शन हॅज मॅक्सिमम, then f of c is greater than f of x for every x in that interval. That interval is called neighborhood. The value of f of c is called a maxima or maximum value of f of x. Thus, the function f of x will have maxima at x is equal to c if f of x is increasing in x c minus delta to c. That means to the left of c. c या पॉइंटच्या डाव्या बाजूला फंक्शनचं नेचर इन्क्रीजिंग असेल. एफ ऑफ एक्स इज इन्क्रीजिंग इन c minus delta to c and decreasing in c
टू सी प्लस डेल्टा. म्हणजे ह्या इंटरवलमध्ये बरोबर सेंटरला सी आहे. सीच्या लेफ्ट साईडला फंक्शनचं नेचर इन्क्रीजिंग असेल आणि सी ओलांडल्यानंतर सी हा पॉईंट ओलांडून पुढे गेल्यानंतर सी पासून सी प्लस डेल्टा पर्यंत जर फंक्शनचं नेचर डिक्रीजिंग असेल, इफ फंक्शन चेंजेस इट्स नेचर फ्रॉम इन्क्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, previously it was increasing and now it is decreasing, then that middle point we say function has maximum value. मध्ये जो पॉइंट असतो सी, त्या पॉइंटला मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे असं आपण म्हणतो. परत एकदा मी हीच डेफिनेशन समजावून सांगतो. जर एखादं फंक्शन आपल्याकडे असं असेल की त्याचा ग्राफ हा एखाद्या सी या पॉईंटच्या लेफ्ट साईडला जर पाहिलं तर तो इन्क्रीज होतो आणि त्या पॉईंट नंतर तो डिक्रीज व्हायला लागतो, तर त्या ठिकाणी मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे. म्हणजे जर आपण सोन्याच्या किमती मागच्या 1-1.5 महिन्यामध्ये पाहिल्या तर परवा दिवशीपर्यंत त्याचा ग्राफ हा वर 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 चाललेला होता. परवाच्या दिवशी नंतर जर तुम्ही पाहिलं तर मग तो खाली आलेला आहे. म्हणजे तो जो दिवस होता ज्या दिवशी त्या फंक्शनने नेचर चेंज केलं, इन्क्रीज होत होतं ते आता डिक्रीज व्हायला लागलं. म्हणजे तो जो पॉईंट आहे त्या ठिकाणी त्याला मॅक्सिमम व्हॅल्यू आली. आपण केमिस्ट्रीच्या प्रॅक्टिकलमध्ये बऱ्याच वेळेला पाहतो की टेम्परेचर इन्क्रीज होत जातं, एका विशिष्ट वेळेला ते मॅक्सिमम होतं आणि नंतर परत डिक्रीज व्हायला लागतं. मग त्याचा जर ग्राफ तुम्ही पाहिला तर अशाच पद्धतीचा असेल की अगोदर तो इन्क्रीज होतो, नंतर तो डिक्रीज होतो. ही झाली मॅक्सिमाची डेफिनेशन. ह्या डेफिनेशनमध्ये अजून डेरिव्हेटिव्ह कुठेही आलेला नाही आहे. In this definition of maxima, derivative is not included. In the next, after this definition, in the next slide, I will explain what is relation between maximum value or the point at which function has maximum value and derivative of the function at that point. Now, before moving to that article, that slide, let me explain the definition of minima. We have to study maxima and minima. ही मॅक्सिमाची डेफिनेशन झाली. आता मिनिमाची डेफिनेशन अगदी याच्यासारखीच आहे, थोडा फरक आहे. A function f of x is said to have a minima at x is equal to c if the value of the function f of x at x is equal to c is less than any other value of f of x in a delta neighborhood of c. म्हणजे काय? म्हणजे सी या पॉईंटच्या आजूबाजूच्या पॉईंटपेक्षा सी या पॉईंटला जर फंक्शनची व्हॅल्यू कमी असेल, मिनिमम असेल, इफ व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन ॲट एक्स इज इक्वल टू सी इज स्मॉलर दॅन व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन ॲट अदर पॉईंट्स. इतर पॉईंटपेक्षा सी या पॉईंटच्या ठिकाणी काढलेली व्हॅल्यू ही जर छोटी असेल, स्मॉल असेल, मिनिमम असेल, then we say function has minimum at x is equal to c. And from where we take other values of x, that is called delta neighborhood. As usual, c minus delta to c plus delta. Now, in terms of graph, if the graph of the function has decreasing nature up to certain point, and after that point if it starts increasing, previously it was decreasing, and after one particular point it starts increasing, then at that point function has minimum value. So this is concept of maximum and minimum. Thus the function f of x will have minima at x is equal to c if f of x is decreasing in c minus delta to c and increasing in c to c plus delta. म्हणजे पहिले डिक्रीज होणार, मग इन्क्रीज होणार, म्हणजे मध्ये मिनिमम व्हॅल्यू येणार. आता मी तुम्हाला याचा डेरिव्हेटिव्हशी काय रिलेशन आहे ते सांगणार आहे. त्याकरता आपण हा माहिती असलेला मुद्दा आपण एकदा हायलाईट करूया. इफ एफ डॅश ए सी इज इक्वल टू 0 means derivative of the function at c is equal to 0, then at c the function is neither increasing nor decreasing. जर डेरिव्हेटिव्ह 0 असेल एखाद्या पॉईंटला तर त्या पॉईंटला फंक्शनचं नेचर इन्क्रीज होणारं पण नसतं आणि डिक्रीज होणारं पण नसतं. म्हणजे मग काय असतं, त्या पॉईंटला आपण स्टेशनरी म्हणतो. सच अ पॉईंट ऑन द कर्व इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉईंट ऑफ द फंक्शन. So how we find stationary point? By finding points where derivative is 0.
or equating derivative to 0, we can find stationary point. Any point at which the tangent to the graph is horizontal is stationary point. When tangent is parallel to the x-axis, horizontal tangent parallel to the x-axis, then its slope is 0, derivative will be 0. We can locate these points by looking at which dy by dx is equal to 0. dy by dx is slope. dy by dx is slope, and slope should be 0. Means derivative should be 0. This f dash x should be 0. So at these points, if function has maxima or minima, then these are called extreme values of the function. हे स्टेशनरी पॉइंट जे असतात त्या ठिकाणी असणारे ज्या व्हॅल्यू असतात त्याला एक्स्ट्रीम पॉइंट्स किंवा एक्स्ट्रीम व्हॅल्यूज असं म्हणतात. एक्स्ट्रीम म्हणजे अंतिम कडेच्या टोकाच्या किमती. We have one note. This note says the maximum means maxima and minima of a function are not necessarily the greatest and the least values of the function in whole domain. म्हणजे हे जे कन्सेप्ट आहेत ना मॅक्सिमा आणि मिनिमा हे लोकल कन्सेप्ट आहेत तेवढ्या इंटरवल पुरते. म्हणजे त्या इंटरवलच्या बाहेर एखादा एक्स तुम्हाला असं मिळेल की जो ही कंडिशन सॅटिस्फाय करणार नाही. त्यामुळं हे जे मॅक्सिमा मिनिमा असतात ह्यांना लोकल मॅक्सिमा आणि लोकल मिनिमा म्हणतात. ॲक्च्युली दीज आर ग्रेटेस्ट अँड लिस्ट व्हॅल्यूज ऑफ फंक्शन इन स्मॉल इंटरवल. हेन्स मॅक्सिमा ऑर मिनिमा डिफाईन अबव आर नोन ॲज लोकल मॅक्सिमम or local minimum किंवा local maxima, local minima of function. Now we have tests means relations with derivatives. Relation of maxima minima with derivative म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह कसा असतो मॅक्सिमम असेल तर, डेरिव्हेटिव्हचं साइन कसं असतं जर फंक्शनला मिनिमम असेल तर हे रिलेशन्स आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह बरोबरचे पाहिजे आहेत. A function f of x has a maxima at x is equal to c if first condition f dash c is equal to 0. स्टेशनरी तर असलंच पाहिजे. मग स्टेशनरी असण्याकरता डेरिव्हेटिव्ह 0 असेल. f dash c minus h should be positive. हा c minus h हा जो पॉईंट आहे ना तो c च्या लेफ्ट साईडचा आहे. मग लेफ्ट साईडला म्हणजे c च्या अगोदर फंक्शन इन्क्रीजिंग असलं पाहिजे म्हणजेच त्याचं डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह असलं पाहिजे. Function should have increasing nature before reaching to c. Therefore, f dash c minus h is positive. And third condition, f dash c plus h should be negative. कारण पॉइंट ओलांडल्यानंतर फंक्शन डिक्रीज व्हायला पाहिजे. म्हणून ह्या तीन कंडिशन f dash c is equal to 0, f dash c minus h is greater than 0 and f dash c plus h is less than 0. ह्या तीन कंडिशन जर फंक्शनने सॅटिस्फाय केल्या तर फंक्शनला c या पॉइंटला मॅक्सिमम व्हॅल्यू असते. म्हणजेच f ऑफ c विल बी ग्रेटर दॅन व्हॅल्यूज ऑफ f ऑफ x इन स्मॉल नेबरहूड. c च्या आजूबाजूच्या x च्या किमतीपेक्षा c या ठिकाणी मॅक्सिमम व्हॅल्यू आपल्याला पाहायला मिळेल. सिमिलरली वी हॅव a relation between derivative and minima. A function f of x has minima at x is equal to c if first condition as usual f dash c is 0. Second condition is different. For maximum second condition was f dash c minus h positive. Here second condition f dash c minus h negative. कारण मिनिमा करता फंक्शन अगोदर डिक्रीजिंग असावं लागतं म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह पहिले निगेटिव्ह मग तो होणार पॉझिटिव्ह. हा झाला पॉझिटिव्ह तिसऱ्या कंडिशनमध्ये एफ डॅश सी प्लस एच पॉझिटिव्ह. फेअर एच इज अ स्मॉल पॉझिटिव्ह नंबर. एच स्मॉल का पाहिजे कारण सी मायनस एच आणि सी प्लस एच हे सीच्या खूप जवळ असले पाहिजे म्हणून एच हा नंबर स्मॉल घेणार आपण. So these are relations between derivative. Now here only forced derivative is used. Therefore this test is called forced derivative test. म्हणजे जर आपल्याला ही फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट वापरून फंक्शनला मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे हे चेक करायचं असेल दाखवायचं असेल तर आपण फक्त फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह काढणार. सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आपण काढणार नाही म्हणून ह्या टेस्टला फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट असं म्हणतात. ह्याच्या व्यतिरिक्त एक दुसरी टेस्ट आहे
त्या टेस्टला सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट असं म्हणतात. हे नावं आहेत ना खूप सार्थ आहेत. नावं जे आहेत हे सार्थ. मी नेहमी तुम्हाला सांगत असतो की सगळ्या वस्तूंचे, व्यक्तींचे, गावांचे, ठिकाणांची नावं जे असतात ना ते सेन्सिबल असतात. म्हणजे दिल्ली गेटला दिल्ली गेट का म्हणायचं, चांदबिबीच्या महालाला चांदबिबीचा महाल का म्हणायचं, फर्याबागला फर्याबाग का म्हणायचं. त्याचं नाव, खरं नाव काय सांगितलं मी तुम्हाला, फराह बक्ष महाल. फराह बक्ष. फराह बक्ष या शब्दाचा अर्थ होतो आनंद देणारी वास्तू. आनंद देणारी वास्तू. जाऊन पहा ना तुम्ही, फर्याबागला एकदा जाऊन पहा, खूप आनंद मिळतो. म्हणून त्या वास्तूचं नाव आहे फराह बक्ष महाल. फराह बक्ष महाल. मी तुम्हाला हे सुद्धा सांगितले की भिंगारला भिंगार का म्हणतात, भिंगारला भिंगार का म्हणतात. मला हेच सांगायचं आहे तुम्हाला की नावं जी असतात ही नावं सार्थ असतात, योग्य असतात, प्रॉपर असतात. मग ह्या टेस्टला फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट का म्हटलं, फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह वापरतो त्याच्यात म्हणून याला फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट म्हणायचं. याच्या पुढची जी टेस्ट आहे त्या टेस्टला सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट म्हणतात. का बरं म्हणत असतील आता तुम्ही सांगा मला, याला सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट का म्हणायचं पुढच्या टेस्टला. बरोबर, त्याच्यात आपण सेकंड डेरिव्हेटिव्हचा वापर करणार आहोत. त्याच्यात आपण सेकंड डेरिव्हेटिव्हचा वापर करणार आहोत. मी पहिल्यांदा सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट एक्सप्लेन करतो. फंक्शन एफ ऑफ एक्स has maxima at x is equal to c if only two conditions are there. First condition is f dash c is equal to 0 and second condition is f double dash c is negative. झालं, एवढंच आहे फक्त याच्यामध्ये. ही टेस्ट सोपी आहे, ही टेस्ट सोपी आहे. फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टेस्टमध्ये तुम्हाला एफ डॅश सी काढावा लागतो, एफ डॅश सी मायनस एच काढावा लागतो आणि एफ डॅश सी प्लस एच पण काढावा लागतो. म्हणजे 3 एक्सप्रेशनच्या किमती काढाव्या लागतात. एफ डॅश एक्सची सी या ठिकाणची व्हॅल्यू, सी मायनस एच करताची व्हॅल्यू आणि सी प्लस एच करताची व्हॅल्यू, ह्या 3 व्हॅल्यू काढाव्या लागतात. इथं 2च किमती काढायच्या. कोणत्या 2? एफ डॅश सी काढायचा, तो 0 आहे हे दाखवायचं आणि सेकंड डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह येतो सी या पॉईंटला हे दाखवायचं. एवढं दाखवलं की फंक्शनला मॅक्सिमम आहे असं आपल्याला सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट सांगते. मग मिनिमा करता काय हो सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट. हॅलो, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट, व्हॉट इज द क्रायटेरिया कंडिशन फॉर मिनिमा. आपण विचारू ह्या टेस्टला, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्टला, व्हॉट इज कंडिशन फॉर मिनिमा. हिअर इट इज, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स हॅज मिनिमम ॲट एक्स इज इक्वल टू सी इफ एफ डॅश सी इज इक्वल टू 0. दिस कंडिशन इज कॉमन एव्हरीवेअर. फंक्शन शुड बी स्टेशनरी. And second condition is second derivative should be positive. F double dash c greater than 0. बघा, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह आला की फंक्शनला मिनिमम असतो, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह आला की फंक्शनला मॅक्सिमम असतो. हे लक्षात ठेवा. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह मॅक्सिमम, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह मिनिमम. And what if second derivative is 0? So if second derivative is 0 means it is neither positive nor negative, means function will neither have maximum will nor have minimum. In that case second derivative test cannot say anything. Second derivative test आपल्याला काहीही सांगू शकत नाही जर सेकंड डेरिव्हेटिव्ह 0 असेल तर. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह असेल तरच आपली ही सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट वर्क होते. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह 0 असेल तर आपण मॅक्सिमा आहे का मिनिमा आहे हे सांगू शकत नाही. इतर नोट लिहिली आहे, इफ एफ डबल डॅश सी इज इक्वल टू 0 देन सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट फेल्स. सो यू मे ट्राय फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट. म्हणजे मग आपल्याला काय करायला लागतं, फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टेस्टकडे जावं लागतं. आपण एक प्रॉब्लेम करूया. आपण ह्या टेस्ट ज्या आहेत ह्या टेस्टचाच वापर करूया. काही ठिकाणी आपण फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट वापरणार आहोत, काही ठिकाणी सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट वापरणार आहोत. माझं सजेशन आहे की सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट ही सोपी आहे वापरायला. आपण जास्तीत जास्त त्या सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्टचा वापर करूया. फाइंड द मॅक्सिमम अँड मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब मायनस 3x स्क्वेअर मायनस 24x प्लस 5. हे फंक्शन आहे. ह्या फंक्शनची मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती असेल,
मिनिमम व्हॅल्यू किती असेल ते आपल्याला काढायचं, या फंक्शनची मॅक्सिमम आणि मिनिमम. तर पहिल्यांदा आपण काय करूया, ह्याचे स्टेशनरी पॉईंट कोणते आहेत ते स्टेशनरी पॉईंट शोधूयात. स्टेशनरी पॉईंट म्हणजे पॉईंट ॲट विच डेरिव्हेटिव्ह इज 0. सो वी राईट दिस f of x, we call this equation 1. Then we differentiate this equation and find f dash x. Derivative of x cube is 3x square. Derivative minus 3x square is minus 6x. Derivative of minus 24x is minus 24. And derivative of 5 is 0. तो इथं आलेला नाही. So this is f dash x. Now we, for extreme values means stationary points, we solve equation f dash x is equal to 0. म्हणजे हे एक्सप्रेशन 0 ला इक्वेट करा. 0 ला इक्वेट केलं, 3 कॉमन घेतला, त्याला फॅक्टराइज केलं, त्याचे फॅक्टर आले x प्लस 2 x मायनस 4. हे इक्वेट केले, प्रत्येक फॅक्टर 0 ला इक्वेट केला, आपल्याला मिळतो x इज इक्वल टू मायनस 2 अँड x इज इक्वल टू 4. हो, मुद्दाम मी इथं अँड लिहिलेलं आहे, ऑर नाही लिहायचं. हां, तुम्ही क्वाड्रॅटिक सॉल्व करता त्यावेळेला ऑर लिहा, परंतु स्टेशनरी पॉईंट कोणते आहेत, -2 अँड 4 आर स्टेशनरी पॉईंट. -2 आणि 4 हे दोन्ही पण स्टेशनरी पॉईंट आहेत, म्हणून मी इथं अँड हे वापरलेलं आहे ऑर ऐवजी. आता आपल्याला कळालं की फंक्शन इज स्टेशनरी ॲट पॉईंट x इज इक्वल टू -2 अँड ॲट पॉईंट x इज इक्वल टू 4. म्हणजे ह्या दोन पॉईंटला फंक्शन स्टेशनरी आहे. आता x इज इक्वल टू -2 हा जो स्टेशनरी पॉईंट आहे, ह्या ठिकाणी फंक्शन जे आहे त्या फंक्शनचं व्हॅल्यू मॅक्सिमम असेल का मिनिमम असेल ते ठरवण्यासाठी मला सेकंड डेरिव्हेटिव्ह काढावं लागेल. काय करायला लागेल, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह. मग मी सेकंड डेरिव्हेटिव्ह काढतो. म्हणजे हे जे फंक्शन आहे f dash x इज इक्वल टू 3x स्क्वेअर मायनस 6x मायनस 24, याला मी डिफरन्शिएट करणार आहे. याला काय करणार आहे, डिफरन्शिएट करणार आहे. मी इथं याला हायलाईट करतो. तर हा f dash x आहे माझा. ह्या f dash x ला मी डिफरन्शिएट करणार, म्हणजे मग मला मिळेल f डबल डॅश x. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह पाहिजे आपल्याला. काय पाहिजे, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह. मग सेकंड डेरिव्हेटिव्ह कुठून मिळेल, फर्स्ट डेरिव्हेटिव्हला तुम्ही डिफरन्शिएट केल्यानंतरच तुम्हाला सेकंड डेरिव्हेटिव्ह मिळेल. मग मी पुढच्या स्लाईडवर आलो, ह्याला मी डिफरन्शिएट केलं. ह्या 3x स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 6x, तो 6x इथं दिसतोय, आणि मायनस 6xचा डेरिव्हेटिव्ह -6, आणि तो कॉन्स्टंट जो आहे ना 24, त्याचं डेरिव्हेटिव्ह 0, तो काही इथं आलेला नाही. झालं, आपल्याकडे सेकंड डेरिव्हेटिव्ह आला. आता हे सेकंड डेरिव्हेटिव्हची व्हॅल्यू तुम्ही -2 या पॉईंटला काढा. हा -2 जो स्टेशनरी पॉईंट आहे, या व्हॅल्यूला सेकंड डेरिव्हेटिव्ह काढा. 4 या पॉईंटला सेकंड डेरिव्हेटिव्ह काढा. म्हणजे हे जे एक्सप्रेशन आहे ह्याच्यात -2 लिहा एकदा, ह्याच्यात x इज इक्वल टू 4 लिहा. काय होते पाहूया आपण. फॉर x इज इक्वल टू -2 फ्रॉम 3 वी गेट f डबल डॅश -2 इज इक्वल टू 6 इंटू -2, 6 गुणिले -2, म्हणजे -12 आणि -6 -18. सो f डबल डॅश -2 इज -18 विच इज निगेटिव्ह. म्हणजे -2 या पॉईंटला सेकंड डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह आला, फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह 0 आहे, फंक्शनला मॅक्सिमम असणार. ॲट x इज इक्वल टू -2 f ऑफ x हॅज मॅक्सिमम व्हॅल्यू. कारण टेस्टच ती सांगते की सेकंड डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह, फंक्शन हॅज मॅक्सिमम व्हॅल्यू. आता हे मॅक्सिमम व्हॅल्यू असेल किती, म्हणजे फंक्शनची मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती आहे, तर आपण इक्वेशन 1 मध्ये म्हणजेच f ऑफ x मध्ये आपण x इज इक्वल टू, ह्या f ऑफ x मध्ये x इज इक्वल टू -2 मांडणार. मग f ऑफ x जे एक्सप्रेशन आहे दिलेलं आपल्याला x क्यूब मायनस 3x स्क्वेअर मायनस 24x प्लस 5, त्याच्यात x इज इक्वल टू -2 रीड करणार आणि त्याला इव्हॅल्युएट करणार. सिम्प्लिफाय करून उत्तर येतं 33. f ऑफ -2 इज 33, म्हणजे फंक्शनची, दिलेल्या फंक्शनची किंमत -2 या ठिकाणी 33 येते, आणि ही 33 किंमत ही मॅक्सिमम आहे. म्हणजेच -2च्या आजूबाजूचे जर तुम्ही नंबर घेतले जवळचे, त्या ठिकाणी जर तुम्ही फंक्शनची किंमत काढली तर ती 33 पेक्षा कमी येईल. -2 या ठिकाणी ती जास्तीत जास्त येते. मग 33 is maximum value of the function and maximum value occurs at x is equal to -2. What is maximum value of the function? Maximum value of the function is 33
and where we get maximum value? We get maximum value when x is equal to -2. आता मिनिमा काढायचा, मिनिमम व्हॅल्यू काढायची. कुठे असेल मिनिमम व्हॅल्यू? दुसरा जो स्टेशनरी पॉईंट आहे ना 4, त्याची किंमत टाकूया इथं. म्हणजे 6 गुणिले 4, 6 गुणिले 4 इथं लिहिलेलं आहे मी. 6 × 4 याच्यात टाकल्या. -6, 6 चोक 24 वजा 6 18. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह ॲट x इज इक्वल टू 4, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह ॲट x इज इक्वल टू 4 इज पॉझिटिव्ह. When second derivative is positive, function has minimum value at x is equal to 4. And to find the minimum value, म्हणजे फंक्शनची मिनिमम व्हॅल्यू शोधायची असेल तर आपल्याला f of x मध्ये x is equal to 4 लिहावं लागेल. म्हणजे जे एक्सप्रेशन होतं ना x³ - 3x², त्या एक्सप्रेशनमध्ये आपण x is equal to 4 लिहिणार. ती आली -75. म्हणजे हा प्रॉब्लेम असा आहे की या फंक्शनची मिनिमम व्हॅल्यू -75 आहे आणि मॅक्सिमम व्हॅल्यू 33 आहे. मॅक्सिमम व्हॅल्यू 33 आहे, मिनिमम व्हॅल्यू -75 आहे. अशा पद्धतीचा काहीतरी त्याचा ग्राफ असणार आहे. हे जे फंक्शन आहे ह्या फंक्शनचा ग्राफ अशा पद्धतीचा असणार आहे. -2 हा नंबर लाईनवरचा तुम्ही -2 हा जो पॉईंट घेतला तर त्या ठिकाणी फंक्शनची व्हॅल्यू 33 झालेली तुम्हाला पाहायला मिळेल. आणि तुमचा 4 हा जो पॉईंट आहे एक्स ॲक्सिसवरचा 4 हा जो पॉईंट आहे, ह्या 4 ह्या ठिकाणी जर तुम्ही व्हॅल्यू इव्हॅल्युएट केली तर ती -75 दिसेल तुम्हाला. आणि त्यानंतर मग परत फंक्शन वाढायला लागतं. पुढे गेल्यानंतर त्याची व्हॅल्यू किती होईल माहीत नाही आम्हाला, 33 पेक्षा जास्त पण होईल. आणि इकडं -2च्या खाली गेल्यानंतर ती -75 पेक्षा कमी होईल. म्हणजे हे लोकल मॅक्सिमम आणि लोकल मिनिमम आहेत. हे जे मॅक्सिमम मिनिमम आपण काढले हे कसे आहेत? लोकल मॅक्सिमम आणि लोकल मिनिमम आहेत. समजला हा प्रॉब्लेम? तर आता आपण एका वर्ड प्रॉब्लेमकडं पुढच्या वळणार आहोत. हा झाल्यानंतर मी इथं ह्या फंक्शनची लोकल मॅक्सिमम लोकल मिनिमम हे इथं परत एकदा लिहिलेलं आहे 33 आणि -7. सो लेट अस मूव्ह टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हा पुढचा क्वेश्चन असा आहे. A ball is thrown in the air. A ball is thrown in the air. Its height at any time t is given by equation h is equal to 3 plus 14t minus 5t². म्हणजे पॉईंट किती हाईटला असेल कोणत्या टाईमला ते ह्या एक्सप्रेशनमधून आपल्याला कळतं. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल. फाइंड द मॅक्सिमम हाईट इट कॅन रीच. म्हणजे हा फेकलेला बॉल किती उंचीपर्यंत जाऊ शकतो, म्हणजेच एचची मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती आहे ते काढायची. ह्या फंक्शनची मॅक्सिमम व्हॅल्यू काढायची. मग मॅक्सिमम व्हॅल्यू काढण्याकरता आपण ह्या फंक्शनला डिफरन्शिएट करू. हा बॉलचा पाथ दाखवलेला आहे. बॉल फेकल्यानंतर अशा पद्धतीने तो जाईल आणि ही झाली मॅक्सिमम हाईट. ही जी दाखवलेली आहे ही मॅक्सिमम हाईट आहे. तर ही हाईट किती असेल ते आपल्याला शोधायचं आहे. त्याच्याकरता मी काय करणार आहे, हे जी फंक्शन आहे ह्याला f(t) म्हणतो आणि हे f(t) म्हणजेच h जे आहे हे h हे फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरन्शिएट करतो. म्हणजेच dh/dt काढतो. 3चा डेरिव्हेटिव्ह 0, 14tचा डेरिव्हेटिव्ह 14 आणि 5t² डेरिव्हेटिव्ह 10t हे मायनस साईन आहे तसंच राहिलेलं आहे. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह पण काढून घेतो मी. मग यालाच परत डिफरन्शिएट केलं पुढं. 14चा डेरिव्हेटिव्ह 0 आणि -10tचा डेरिव्हेटिव्ह -10. सो दिस इज सेकंड डेरिव्हेटिव्ह. दिस इज सेकंड डेरिव्हेटिव्ह. मग फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह 0 कोणत्या पॉईंटला असेल? फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे हे जे एक्सप्रेशन आहे हे 0 कधी होईल? जेव्हा 10tची व्हॅल्यू 14 होईल. So we equate dh/dt to 0. We equate 14 minus 10t to 0 and we get t is equal to 14/10. t is equal to 14/10. 14/10 या किमती करता डेरिव्हेटिव्ह 0 असणार. याला सिम्प्लिफाय केला, 2 कॉमन आहे तो कॅन्सल केला, 7/5 झाला. काय झाला हा? 7/5. सो ॲट t इज इक्वल टू 7/5 फंक्शन इज स्टेशनरी. आता सेकंड डेरिव्हेटिव्हची व्हॅल्यू -10 आहे.
इट इज इंडिपेंडंट ऑफ द व्हॅल्यू ऑफ टी, म्हणजे टीची ही किंमत टाकायला आपल्याला स्कोपच नाही. तरी पण आपण फॉर्मॅलिटी म्हणून लिहिणार इथे की सेकंड डेरिव्हेटिव्ह d2h/dt2 at t is equal to 7/5 which is equal to -10, and -10 is negative, second derivative is negative, therefore function has maximum value at t is equal to 7.5. म्हणजे टाइम जेव्हा 7/5 असेल ना त्यावेळेला h ची जी किंमत असणार आहे ती किंमत मॅक्सिमम असणार आहे at t is equal to 7/5. मग at t is equal to 7/5 what will be h? म्हणजे आता आपण फायनल आन्सरकडे आलेलो आहेत. आपल्या टीची किंमत 7/5 असेल तेव्हा एचची किंमत किती असेल ते पण आपण वर्कआउट करू. बाय सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट एच हॅज मॅक्सिमम ॲट टी इज इक्वल टू 7/5. द मॅक्सिमम हाईट इज, मी हे जे दिलेलं एक्सप्रेशन आहे ना आपल्याकडं ह्या एक्सप्रेशनमध्ये ह्या टीच्या जागी इथं जो टी दिसतोय ह्या टीच्या जागी मी 7/5 लिहिणार आहे. ह्या टीच्या जागेवर काय लिहिणार आहे 7/5, आणि ते एक्सप्रेशन मी इथं लिहिलेलं आहे. 3 + 4 टाइम्स 7/5 - 5 टाइम्स 7/5 स्क्वेअर. याला थोडं सिम्प्लिफाय केलं आणि सिम्प्लिफाय केल्यानंतर माझं उत्तर आलं 12.8. दिस इज द मॅक्सिमम हाईट टू विच बॉल विल रीच. सो h इज इक्वल टू -12.8 इज द हाईट, मॅक्सिमम हाईट टू विच दिस बॉल कॅन रीच. तर ह्या उदाहरणाबरोबर मी आज माझं लेक्चर इथं थांबवत आहे. तर मॅक्सिमा, मिनिमा आणि डेरिव्हेटिव्ह ह्यांच्यामध्ये रिलेशन काय आहे ते आपण पाहिलेलं आहे, आणि ह्या रिलेशनचा वापर करून आपण सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट वापरून मॅक्सिमम आणि मिनिमम व्हॅल्यू काही काढलेले आहेत. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट बरोबरच फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टेस्टने प्रॉब्लेम कसे सॉल्व्ह करता येतात ते पाहणार आहोत. तोपर्यंत माझी रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला की आपलं पुस्तक उघडा. पुस्तकामध्ये मॅक्सिमा मिनिमा या आर्टिकलवरती जे उदाहरणं सोडून दिलेले आहेत ते सोडून दिलेले सॉल्व्ह एक्झाम्पल पहिल्यांदा वाचा. त्यानंतर एक्सरसाइजमधले प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला घ्या. काही अडचण आली तर मी आहेच, मला तुम्ही कॉल करू शकता. आपल्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये तुम्ही प्रॉब्लेमचा नंबर पाठवू शकता. मी तुम्हाला मदत करायला तयार. धन्यवाद.